ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰचे ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ खेती आ इन्हां किश्तियां दे राही की जा रही आ। इत्थे कई मंत्री भी पार आण के मौका देख गए। 70 साल तो सानू असीं देख रहे हैं कि रावी दे उत्ते किसी ने पुल नहीं दिता, किसी सरकार ने साडी बांह नहीं फड़ी। 6 महीने की मेहनत की कमाई आप एक दरियाज बेड़े चाड़न लगे, कुछ भी हो सकता है। इत्थे कई ट्रैक्टर डुबे ने, साडे इस पत्तन के उत्ते कई आदमी डुब के मर चुके हैं। कि धालीवाल साहब एक बारी साडा आण के हालत वेखो, जिथे तुसीं बड़े वधिए मंडियां दे सर्वे कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। मेरी पुरज़ अपील है भी साडे पत्तन ते आण के साडी फसल लंघदी नूं एक बारी अपनी अखीं वेखो। साडी समय की मुख मंग नूं ध्यान विच रखदे होए सानू इत्थे स्थाई तौर पर पक्का पुल दिता जाए। सत श्री अकाल, पनाउस टीवी तुसीं देख रहे हो, मैं जगतार माला। दोस्तों, रावी दरिया ते पहुंचे हुए हैं। पिछले लंबे समय तो किसानां दे वल्लों जिहड़ी खेती आ इन्हां किश्तियां दे राही की जा रही आ, क्योंकि रावी दरिया तो पार सैकड़े ही किसानां दीयां ज़मीनां ने लंबे समय तो इन्हां किश्तियां दे विच ट्रैक्टर ट्रालियां जिहड़ियां ने किश्तियां दे विच लिया के पक्की फसल जिहड़ी आ लैंदे पंजाब नूं लिआंदी जांदी आ। किसान साडे नाल ने गलबात करांगे। सर, की नाम तुहाडा? मेरा नाम जसबीर सिंह बाजवा। बाजवा साहब, कितना समा हो गया, क्योंकि उम्र भी तुहाडी दिख रही काफ़ी आ, कितना समा हो गया इसे तरह किश्तियां दे विच कणक ढोंदियां? मैनू सन 1994 तो असीं कणक पहलां लक्कड़ दीयां बेड़ियां राहीं बोरियां 'च बैग करके ढोंदे सीगे। फिर लक्कड़ दे बेड़े मिले सरकारी तौर पर सानू, छोटे छोटे उन्हां राहीं पार अंदर जांदे रहे ट्रैक्टर ट्रालियां छोटे छोटे लिजा के। फिर भी साडी खेती जिहड़ी फसल सीगी असीं दरिया रावी दे विचों पार करते रहे। समय दे वेखदे होए थोड़ी जी अपनी टेकनीक नाल मैं पहलां लोहे की बेड़ी तैयार की, लोहे की बेड़ी राहीं आउणा जाना शुरू किया। इस पक्ष नूं सोचदे होए अज तो 4 साल पहलां मैं एक लोहे का बेड़ा अपने लोकल मार्केट गगोमाल विच वाला मकैनिकल्स कोलों तैयार करवाया। ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखा दिखाई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फसल पार करनी ट्रैक्टर ट्राली ਵਿੱਚ लोड करके रस्सा बन के आदमी नाल खिंच के पार कर रहे हैं। घट तो घट 8-10 पिंड ने रावी तो पार तकरीबन 2-2.5 हज़ार रकबा। समय समय दी सरकारां कोलों इत्थे कई मंत्री भी पार आण के मौका देख गए। 70 साल तो सानू असीं देख रहे हैं कि रावी दे उत्ते किसी ने पुल नहीं दिता, किसी सरकार ने साडी बांह नहीं फड़ी। हुण आप सरकार बड़े शानो शौकत नाल आई है। साडी इस सरकार कोलों भी सरदार कुलदीप सिंह जी धालीवाल जो साडे मंत्री ने बड़े वधिया इंसान ने, असीं ये ध्यान उन्हां दे विच भी लिआउणा चाहुंदे आ कि साडी समय दी मुख मंग नूं ध्यान विच रखदे होए सानू इत्थे स्थाई तौर ते पक्का पुल दिता जावे। वधिया सरकार आ, साडी पुरजोर अपील हैगी आ कि किसानां दी मुश्किलां नूं ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਨ 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਬੇੜਾ ਪਰਸਨਲ बेड़ी है, ये राही मैं अपनी फसल जी पार तो ढोआ ढवाई कर रहा। जिस तरह तुम देख रहे हो कि मेरा फसल जी लैके मेरा ट्रैक्टर आ रहा, इस तरह ही अपनी पूरी खेती की फसल पार करते। बड़ा रिस्क लैके असीं अपनी खेती जी इधर लिया दरिया। साहब, किवें दिमाग 'ਚ आया कि लोहे की जी किश्ती है तैयार की जाए, क्योंकि तुसीं दस्सिया कि काफ़ी समा लक्कड़ दी किश्तियां चलदियां सन? इस तरह सीगा कि मैं बाहरले देशों में घूमिया सी, शिप में घूमते रहे। दिमाग 'ਚ आया कि एक लोहे का शिप बनया वो तरदा ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੈੜਾ ਲੋਕਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ ਵਾਲਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਗੱਗੋਮਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ? डर तो हुंदा ही दरिया विच, वैसे भी डर है, भावें शिप च बैठे होइए भावें किसी च बैठे, डर तो लगता भी 6 महीने की मेहनत की कमाई आप एक दरियाज बेड़े च चाड़न लगे, कुछ भी हो सकता है। ये समय मुताबिक अज तो 2-3 साल पहला ट्रैक्टर ट्राली समेत बेड़ा कणक डुग्गी। अज भी सरदार अमरीक सिंह साबका सरपंच दयाल भट्टी का बेड़ा डुब्बा सी। कल की गल है, अजे कल डुब गया सीगा। चलो कुदरत वालों उन्हां दा बचाव हो गया। इत्थे कई ट्रैक्टर डुब्बे ने, साडे इस पत्तन दे उत्ते कई आदमी डुब के मर चुके ने, पर समय दी सरकारां ने पहलां साडी कोई बांह नहीं फड़ी।
ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਲੰਘਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਹੂੰਗਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੇੜਾ ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਣਕ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ? ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਖੁਰਦ ਦਾ, ਦੁੱਜੋਵਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ, ਡੱਲੇ ਦੇ ਮਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100-150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਜੱਟ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਤੇ ਬਈ ਲਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ? ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਲਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੇ ਨਿਬਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਨੇਵਾਲਾ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਂਟੂਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਟੂਨ ਬ੍ਰਿਜ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਡਰ ਆ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਸ ਹਾਂਜੀ 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 ਆਏ, ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਕਈ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਸ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸੁਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜਗਦੇਵ ਖੁਰਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਗਦੇ ਕਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲੀ 12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਦਿਨੇ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ 4 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 601 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 600 ਇੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੇਖੇਗੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ? ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ 2-4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਆ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ, ਘੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਰਫ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਜੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੁਲ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਅੱਛਾ, ਡੇਲੀ ਦੁੱਧ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੀਐਸਐਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਬੇੜੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੀਐਸਐਫ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ। ਜੇਸੀਬੀ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो साड़ी तो यो पुरजोर मंग है भगवंत मान साहब को, कुलदीप सिंह जी धालीवाल साहब को कि साड़ी भी सुनो। ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 4-4 ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ 50 ਕੁਇੰਟਲ weight ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਨਾ ਬੇੜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 4-4 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਿਆ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਥੱਲੇ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ 40। ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 40 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡੂੰਘਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡੂੰਘਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡੂੰਘਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਖੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ 8-8 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਖੜਾ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਕਲ ਇੱਥੋਂ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਹੋਰ 50 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜੀਦਾ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਿਪਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ? ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਪਾ ਗਈ ਦਾ ਪੁਲਾਂ ਬੇੜਿਆਂ ਥਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰ? ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੇਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ? ਇੱਧਰ ਆਪੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ 5-5 6-6 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਟੈਲੀ ਰੇਟ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਣਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਟਾ ਮੇਰਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਤੁਹਾਡੀ? ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੜੀ ਦੁਨੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਠਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਲਾਚੀ ਦੀ ਤਾਂ ਠਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈੱਡ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਗਾਟਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਕਾਲੋ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ? ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਧੋਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਣ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਬਣੇ ਜੇ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਬੇੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਿਆਓ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਾਉਸ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।